Welcome students. Today we learn about the benefits of object oriented programming. So let's start. First benefit of object oriented programming is through inheritance we can eliminate code and extend the use of existing classes. As we know that in object oriented programming inheritance is one of the basic concept. In inheritance we can develop new classes by accessing the properties or by accessing the functions from already existing classes. So when we access such types of functions which are already presenting in any existing classes, there is no need to rewrite the function definitions again in the new classes. It means that we can eliminate that code again to rewrite it in the new classes. The next benefit of OOPS is reusability. Here reusability means we can easily reuse the same function definitions without writing it again in the new classes. The another example of reusability is that in function overloading concept, we can use the same function name for more than one functions which have different types of definitions. आपण ऑलरेडी फंक्शन ओव्हरलोडिंग हा पॉईंट पाहिलेला आहे. फंक्शन ओव्हरलोडिंगमध्ये आपण फंक्शनच्या डेफिनेशन्स जरी वेगवेगळे असतील पण ते फंक्शन परफॉर्म करणाऱ्या ॲक्टिव्हिटीज जर सिमिलर टाईपच्या असतील तर आपण त्या फंक्शन्सला एकच नाव देऊ शकतो. नेक्स्ट बेनिफिट आहे इझी टू अंडरस्टँड. आपण पाहिलं की प्रोसिजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंगमध्ये the main problem of your program is divided into different types of processes, functions, and in procedure oriented programming there is no any limitation on the data to transmit from function to function. Then in the large applications it is very complicated to understand which type of data can be accessed by which type of function. But in object oriented programming, class is a new data type introduced, and in that data type the data and the functions are wrapped together, and due to this it is very easy to understand which type of data can be handled by which type of function. आणि हे जे क्लासेस आहेत दॅट क्लास आर डेव्हलप्ड अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट्स. आणि म्हणून कोणत्या क्लासचा कुठला ऑब्जेक्ट आहे आणि कोणत्या ऑब्जेक्टचा कोणता डेटा आणि कोणते फंक्शन्स आहेत हे आपण व्यवस्थित लवकर समजू शकतो ॲज कम्पेअर टू प्रोसिजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. द नेक्स्ट इज मॉडेल्स द रिअल वर्ल्ड वेल. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंगमध्ये जनरली जे एक्झाम्पल्स असतात जे ॲप्लिकेशन्स तयार केलेले असतात दॅट ॲप्लिकेशन्स आर डेव्हलप्ड ऑन रिअल वर्ल्ड एक्झाम्पल्स. फॉर एक्झाम्पल वी कॅन मेक द ॲप्लिकेशन्स फॉर एनी कॉलेज मॅनेजमेंट, वी कॅन मेक द ॲप्लिकेशन्स फॉर एनी बँकिंग, वी कॅन मेक द ॲप्लिकेशन्स फॉर एनी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट ऑफ एनी ऑफिस of any company. So it handles the real world applications. The next is principle of data hiding helps the programmer to build secure programs. As we know that in object oriented programming data hiding is also one of the basic concept. इथे data hiding म्हणजे क्लासमध्ये जो डेटा असतो that data cannot be accessed by the functions which are not belonging to that same classes. एखाद्या क्लासमध्ये असणारे फंक्शन्स त्याच क्लासच्या डेटाला ॲक्सेस करू शकतात किंवा एखाद्या क्लासमध्ये असणारा डेटा फक्त त्याच क्लासचे फंक्शन्स ॲक्सेस करू शकतात. दुसऱ्या क्लासमधल्या फंक्शन्सला त्या डेटाला ॲक्सेस करता येत नाही. दिस कन्सेप्ट इज कॉल्ड ॲज अ डेटा हायडिंग. आणि मग जेव्हा आपला डेटा खूप सिक्युअर ठेवायचा असतो त्यावेळी डेव्हलपर्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग थ्रू ॲप्लिकेशन्स डेव्हलप करतात बिकॉज इट programming paradigm provides security to your data. The next benefit is software complexity can be easily managed. इथे तुमचा मेन जो सॉफ्टवेअर प्रॉब्लेम असतो तो वेगवेगळ्या टाईपच्या ऑब्जेक्ट्समध्ये डिवाईड होतो आणि तो वेगवेगळ्या टाईपच्या ऑब्जेक्ट्समध्ये डिवाईड होत असल्यामुळे तुमच्या सॉफ्टवेअरची जी कॉम्प्लेक्झिटी आहे ती कॉम्प्लेक्झिटी आपण व्यवस्थित हँडल करू शकतो. कारण एकापेक्षा जास्त जेवढी गरज आहे तेवढे आपण ऑब्जेक्ट्स तयार करू शकतो and we can handle the data and our functions according to that objects. It means that when we want to develop a large
applications, in that situation the complications in that applications can be easily managed by using OOPS concept. The next is, it is easy to partition the work in the project based on object. इथे आपल्याला माहिती आहे की our problem is divided into object आणि मग ऑब्जेक्ट जसे आहेत अकॉर्डिंग टू दॅट ऑब्जेक्ट वी टेक द डेटा, वी टेक द फंक्शन्स विच आर ऑपरेट ऑन दॅट डेटा आणि मग डेटा आणि फंक्शन्स हे एकत्र बांधलेले असतात आणि मग आपण जी प्रोग्रामिंग किंवा जी कोडिंग करतो दॅट कोडिंग वी डन अकॉर्डिंग टू अवर ऑब्जेक्ट आणि एका ऑब्जेक्टचा डेटा दुसऱ्या ऑब्जेक्टसोबत मिक्स होत नाही. त्यामुळं मग ऑब्जेक्ट वाईज आपण आपलं सॉफ्टवेअर डेव्हलप करत चालतो. म्हणजे आपला मेन जो प्रोजेक्ट आहे, जे काही ॲप्लिकेशन सॉफ्टवेअर आपण डेव्हलप करणार आहोत त्याच्यामध्ये जेवढे काही ऑब्जेक्ट्स आहेत तेवढ्या प्रत्येक ऑब्जेक्टसाठी आपण सेपरेट कोड करणार, त्या सेपरेट कोडची सेपरेट टेस्टिंग वगैरे करणार आणि सेपरेटलीच जर त्याच्यामध्ये काही प्रॉब्लेम असेल तर वी कॅन हँडल जस्ट अ सिंगल ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू दॅट नीड. इट मीन्स दॅट our whole work of project development is divided into or it is partitioned into object wise आणि मग ते ऑब्जेक्ट वाईज पार्टिशनिंग होत असल्यामुळं आपल्याला ते डेव्हलप करताना सुद्धा खूप कॉम्प्लिकेशन्स येत नाहीत किंवा खूप कॉम्प्लिकेशन्स वाटत नाहीत. आपण ते सेपरेटली वेगवेगळ्या टीम थ्रू डेव्हलप करू शकतो. सॉफ्टवेअर कॉम्प्लेक्झिटी कॅन बी इझिली मॅनेज्ड. हे ऑलरेडी बेनिफिट पाहिलेलं आहे आपण. सॉफ्टवेअर जेव्हा कॉम्प्लेक्स होत असतात, सॉफ्टवेअर कॉम्प्लेक्स कधी होतात, वेन द साईज ऑफ सॉफ्टवेअर बिकम लार्ज, देन अकॉर्डिंग टू दॅट साईज दे बिकम कॉम्प्लिकेटेड. So in complicated software, the coding, the testing, the debugging, all that things become very complicated. That complications can be easily handled in object-oriented programming. The next is, object-oriented system can be easily upgraded from small to large system. सॉफ्टवेअर डेव्हलप करताना स्टार्टिंगला जर तुमच्या सॉफ्टवेअरची साईज छोटी असेल, तुमच्या सॉफ्टवेअरमध्ये लागणारे ऑब्जेक्ट्स कमी असतील, तर अकॉर्डिंग टू दॅट ऑब्जेक्ट्स तुमचे प्रोग्राम कोडसुद्धा कमी असेल, म्हणजे तुमच्या सॉफ्टवेअरची साईज छोटी असेल. बट वेन द नीड्स अरायझेस वी नीड टू ॲड सम एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट्स इन टू द सेम सॉफ्टवेअर. इन दॅट सिच्युएशन इफ अवर प्रोग्रामिंग इज ऑब्जेक्ट बेस्ड पॅराडिगम, then we can easily add the new objects without making more modifications in already developed code. So we can easily upgrade our software, upgrade our system from small to large. So these are the benefits of object oriented programming. So the remaining points in these chapters we will learn into next lecture. Thank you.